74 میرے رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میرے محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی نا, اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, کسی کو 5, کسی کو 6, کسی کو 7, کسی کو 8, زیادہ سے زیادہ بڑے معجزات 9 عطا کیے اور چھوٹے معجزات زیادہ سے زیادہ کسی بھی نبی کو 150 عطا کیے. سبحان اللہ. کتنے؟ 150. بڑے بولو, بڑے 9, چھوٹے 150. یا اللہ مجھے کتنے دیے؟ فرمایا محبوب تجھے بھی گن گن کر دوں, تجھے بھی گن گن کر دو. اوروں کو بھی گن گن کر دوں. تو فرق کیا رہے گا حبیب نبی میں اور باقی نبیوں میں؟ تو اللہ مجھے کیا دیا؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 فرمایا محبوب 1 نہیں, 2 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, تجھے میں نے سر سے لے کر پاؤں تک موزہ بنا کر بھیج دیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. محبوب تجھے معجزات دے کر نہیں بھیجا. ذرا او نیچے کر کے بولے سبحان اللہ, بولو تو محبوب تجھے معجزات گن گن کر نہیں دیے, معجزات دے کر نہیں بھیجا, سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے. آئے ایک ہی معجزہ سناتا ہوں, صرف ایک, تاکہ ایمان تازہ ہو جائے, پھر عمل کی بات بھی کروں گا. میلاد منائیں گے, پیغام اپنائیں گے انشاءاللہ. میلاد اور پیغام اپنائیں گے. پتہ چلے نا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود ایسا ہو, جب ہم دور سے گزرے تو دلیل نہ دینی پڑے اور دیکھنے والا کہ یار نبی کا غلام آ رہا ہے. ایسا ممکن ہے. بہرحال توجہ رکھیے گا, ایک معجزہ صرف حضرت عتبہ بن فرقد, کیا میں نے نام لیا؟ بولو. بزرگ میرے سر کے تاج ہیں, ان کا بیٹھنا ہی باعث برکت ہے. جوان تو کم از کم بولا کریں. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ, کتاب کا نام ہے ضیاء النبی, جلد نمبر 5, ساری ہی معجزات کے بارے میں اور خلق عظیم کے بارے میں ہے. صفحہ نمبر 385 پر یہ روایت موجود ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہزاروں سیرت کی کتابوں میں ہے. عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی 4 بیویاں تھیں. کتنی تھی؟ 4. بولو, ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے, لوگ دیکھوں گا. کتنی بیویاں تھیں؟ 4. اچھا, حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں 4 تھیں. ہر ایک دوسری سے بڑھ کے خوشبو لگاتی تھی تاکہ ہمارے شوہر نامدار کی توجہ ادھر ہو جائے. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کے صحابی ہیں. گھر میں آتے تھے تو گھر معطر, گلی میں جاتے تھے گلی معطر, مسجد میں جاتے تھے مسجد معطر, جہاں جہاں سے گزرتے تھے خوشبو کے حلے. بیویاں 4 تھیں, ہر ایک خوشبو لگاتی تھی کہ میرا شوہر نامدار توجہ کا مرکز اس کا میں بن جاؤں. ہر بیوی چاہتی تھی. لیکن حضرت عتبہ بن فرقد جب گھر آتے تھے سب کی خوشبو مٹ جایا کرتی, انہی کی خوشبو پھیل جاتی. بیویاں بڑی پریشان کہ کمال ہے, ہم نے مہنگا سے مہنگا عطر خوشبو لگائی ہے, لیکن جب شوہر نامدار آتے ہیں ہماری طرف کیا توجہ کریں گے؟ ہماری خوشبو اس کے بعد آتی ہی نہیں, انہی کی خوشبو آتی رہتی ہے. ایک دن چاروں اکٹھی ہو گئی, توجہ کی کوئی نہیں. شوہر نامدار بتائیے کس دکان کی خوشبو ہے جو آپ لگاتے ہیں؟ توجہ میری طرف, بتائیے کس دکان کی خوشبو ہے تاکہ ہم بھی وہاں سے منگوا لیا کریں. ہم نے تو ایک سے بڑھ کے خوشبو لگائی. آپ جب آتے ہیں ساری خوشبو آپ کی ہوتی ہے, ہماری خوشبو کہیں نظر ہی نہیں آتی. توجہ میری طرف. حضرت عتبہ بن فرقد کی بیویاں 4 اکٹھی ہیں, ایک بھی کافی ہوتی ہے. کوئی نہیں, یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ, وہ تو ضد پہ آ جائے تو ایک بھی کافی, وہ 4 ہیں اکٹھی بیٹھی ہیں. بتائیے عتبہ بن فرقد کہنے لگے راز کی بات راز میں رہنے دو. راز کی بات نہیں جی نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا. 4 ایک آواز,
उतबा बिन फुरकत कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम खुशबू तो मैंने कभी लगाई नहीं। जो भी तक नहीं बोला पाबंदी उस पर भी कोई नहीं, वो भी बोल लो जरा सुभान अल्लाह। पाबंदी कोई नहीं, मोहब्बत के साथ बोलिएगा। वसीम हैदर कादरी का आपके सुभान अल्लाह कहने से कोई फायदा कोई नहीं। ये बात भी पल्ले बांधिए, मेरे आका फरमाते जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह 1000 नेकियां अता फरमा देगा अपने भले को है। तो मैं कहने लगी खुशबू तो मैंने कभी लगाई ही नहीं। कहा जब लगाई नहीं तो आदमी कैसे है, बताओ राज क्या है। कहा मैं छोटा सा था, मैं हो गया बीमार, मेरे जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकल आए। डॉक्टरों ने कहा लाइलाज है, आपका मर्ज लाइलाज है, ठीक होने वाला कोई नहीं, मरते दम तक रहेगा। हजरत उतबा बिन फुरकत कहते हैं जब हर तरफ से मायूस हुआ लेकिन एक दरवाजा खुला था। यकीन तो होना चाहिए ना, एक दरवाजा खुला था। मैंने कहा डॉक्टरों ने तो कह दिया कि मैंने ऐसे ही दुनिया से जाना है, क्यों ना आमिना के चांद के पास चला जाऊं। जाके बताऊं तो सही, मुझे ये मसला है। तवज्जो मेरी तरफ, दुनिया की बातें कभी खत्म नहीं होती, कब्र की मट्टी तक भी। तवज्जो रखिएगा मेरे नबी के गुलामों। आप फरमाते मैं सीधा करीम आका की बारगाह में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखे ना मुझे परेशानी है, सर से लेकर पांव तक पूरे वजूद पे छोटे छोटे दाने हैं, ना मुझसे लेटा जाता है, ना बैठा जाता है, ना खड़े हुआ जाता है। अज़ियत इतनी है जिसकी इंतहा नहीं, जहाँ जहाँ जाता हूँ सबने कहा लाइलाज मर्ज है, ठीक होने वाला कोई नहीं, मैं क्या करूँ। तो तेरे मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया चला जा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ, मैं कोई तबीब हूँ, मेरे पास इलाज कहां से आ गया दानों का। मुझसे नमाज का मसला पूछो, रोजे का मसला पूछो, ज़कात का मसला पूछो, हज का मसला पूछो, ये बीमारी लेके मेरे पास आ गए। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, फरमाया कुतबा शर्मगाह के अलावा बाकी कपड़े उतार दो, सिर पर डाम कर रखो। क्या अजमत वाला नबी है, क्या बात है मेरे नबी की। कुतबा पर्दा करके सितर ढाम के बाकी कपड़े उतार दो। हजरत उतबा बिन फुरकत कहते हैं मैंने सितरे औरत के अलावा बाकी अपना बदन नंगा कर दिया। कहा मैंने सोचा पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम कैसे इलाज करेंगे। करीम आका ने ना कोई मरहम मंगाई, ना कोई पट्टी मंगाई, ना कोई दवाई मंगाई, ना कोई टीका लगाया, ना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ और तिब्बी लिहाज से अद्वियात में से दवाई दी। उतबा किया क्या, का करीम आका ने लवाबे दहन। क्या बात है, लवाबे दहन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत उतबा बिन फुरकत मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। उतबा बिन फुरकत कहते करीम आका के सामने लवाबे दहन अपने हाथ पे लगाया, मेरे जिस्म पे मला। कहते हैं कसम मेरे पे काबा की, सरकार के लवाबे दहन का मेरे बदन पे लगना था, अल्लाह ने मरज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, खुशबू हमेशा के लिए अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, का मरज हमेशा हमेशा के लिए खत्म, खुशबू हमेशा हमेशा के लिए अता हो गई। कहा वाजे मुतारात से अपनी कमाल मेरानी कमाल आमिना के लाल का है। तो सोचो तो सही, आपका मेरा थूक कभी घर में फेंक के देखे जरा, लग पता जाएगा हम जैसे। तू थूक हाँ जरा अपने घर में, तुझे लग पता जाएगा हम जैसे हैं। तेरे मेरे थूक से तो मर्ज पैदा होते हैं, जरासीम पैदा होते हैं, और किसी की तरफ थूकना अरब में कत्ल के बराबर है। लेकिन मेरा नबी तो फिर मेरा नबी है ना। क्या बात है, लवाबे दहन लगाया, मरज भी दूर, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने खुशबू के हुल्ला भी अता कर दिए। उतबा बिन फुरकत के लगे अपनी बीवियों से, मेरी बीवियों और कमाल मेरा नहीं कमाल आमिना के लाल का है। तो जिस नबी का लवाबे दहन इतनी शान वाला है,
नवाब तहान इतनी शान वाला है तो वो नबी कितनी शान वाला होगा, तो फिर हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, इतनी अजमत वाला नबी हमारा आया और हम लोगों को दलाइल देते फिरे। अगरचे दलाइल हैं, किसी को इल्म का कीड़ा तंग करे उस कीड़े का इलाज भी इल्मी लिहाज से मौजूद है, लेकिन हम बगैर दलील के अपने सरकार की मोहब्बत में शरीयत के अंदर रह कर मिलाद मनाते थे, मिलाद मनाते हैं, मिलाद मनाते रहेंगे और कहते रहेंगे सरकार की आमद। कोई हाथ बुजुर्गों के सिवा नीचे न रहे, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पंठार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, रहबर की आमद, सरवर की आमद, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह ने हमें बेमिसलो बेमिसाल नबी अता की। ऐसा ही है तो तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह, सरकार का मिलाद जायज तरीके से मनाते रहेंगे। आखिरी बात इंहिमाक के साथ मिलाद मनाएंगे, लेकिन कुछ आदाब जरा सुनिए और नाराज नहीं होना मेरी बातों से, कोई हो भी जाए तो खैर सल्ला। शरीयत के मामले में किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए जरा गौर के साथ, मिलाद जरूर मनाएं लेकिन चंद बातों को मद्देनजर रखें।